नमस्कार वृष राशि व्यक्तिगण बंधुगण मु आशा करुछि आपण माने सुस्थ एवं सुस्थ अछंती। प्रत्येक दिन परी बंधुगण आज मध्य मु आपणक पई जनवरी 26 रु जनवरी 31 पर्यंत राशिफल नहीं आसुछि। तेबे आसंतु देखिबा जनवरी 26 रु जनवरी 31 पर्यंत आपणक दिन किपरि बीतिबो एवं आपणकु केउ जिनिस गुड़िक प्रति विशेष ध्यान देबाकू पड़िबो। आपणक जीवन रे केउ परिवर्तन आसीबाकू जाउछि। आपण आपणक जीवन रे कोन पाइबाकू जाउछंती। आपणक पई कोन उपाय अछि आसंतु जानिबा। नमस्कार बंधुगण, जय मां काली, जय मां लक्ष्मी, जय कर्मफलदाता श्री शनि महाराज। मु समस्त वृष राशिर व्यक्ति एवं सेमानंक परिवार को एही यूट्यूब चैनल रे हृदयर गभीरतारु स्वागत करुछि। बंधुगण आजिर वीडियो आपणक जीवन पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण, तेणु मु आपणकु अनुरोध करुछि जे वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं कहा सहित शेयर करिबा पूर्वरु भल भाबरे चिंता करंतु, कारण जनवरी 26 रु जनवरी 31 मध्यरे आपणक जीवन रे एक घटना घटिबाकू जाउछि, जहा धीरे धीरे आपणकर समस्त अतीतर जंत्रणा, दुख, अभाव एवं किछि न पाइबार दीर्घकालीन जंत्रणा को लिभाई देबा आरंभ करिबो। बंधुगण वृष राशिर लोक माने जीवन रे सबुठारु अधिक दायित्व बहन करंती, किंतु निज विषय रे सबुठारु कम चिंता करंती। सेमाने परिवार, पिला, पितामाता, समाज सबु किछिर भार निज कांधरे नियंती, किंतु सेमाने भितरे केते भांगी पडुछंती ताहा काहाकू बुझाई पारंती नाही। आपण दिन परे दिन कठिन परिश्रम करंती, किंतु एपरी देखा जाए जेपरी भाग्य आपणक आड़कू देखु नाही। टंका आसे किंतु ताहा स्थायी हुए नाही। गोटिए परे गोटिए समस्या लगी रहे। अनेक राति चिंता जोगु आपण सोई पारिले नाही। अनेक थर आपण निजकू पचारिछंती, मोर जीवन केबे परिवर्तन हेबो कि नाही, मु सारा जीवन संघर्ष करिबी। किंतु बंधुगण मने रखंतु जे भगवान केबे काहाकू भूलंती नाही। से विलंब करंती किंतु अन्याय करंती नाही। एवं सेथिपाई मु कहुछि जे जनवरी 26 रु जनवरी 31 मध्यरे आपणक जीवन रे धीरे धीरे एपरी परिवर्तन आसीबा आरंभ हेबो, जाहाकू आपण निजे प्रथमे विश्वास करि परिबे नाही। एही समय मध्यरे आपणक कुंडली रे शनि महाराजंक शुभ प्रभाव दृढ़ भावरे काम करुछि एवं एहा सहित धनर एक विशेष मिश्रण सृष्टि हेउछि, जहा जोगु दीर्घ समय धरी अटकी रहिथिबा आर्थिक समस्या गुड़िक गोटिए परे गोटिए समाधान हेबो। एही समय मध्यरे एहा मध्य संभव जे आपणकू हठात कौनसी बैंक संबंधी शुभ खबर मिलिबो। कौनसी स्थान रे फसी रहिथिबा टंका फेरी आसीबो। पुराणा ऋणर चाप कमी जिवो, किंबा आपणक सामना रे एक सुजोग आसीबो जहा धीरे धीरे आपणक आर्थिक परिस्थिति को सुदृढ़ करिबो। आपण देखिबे जे एपर्यंत आपणक पई बंद थिबा द्रगुड़िक गोटिए गोटिए करी खोलिबा आरंभ होईछि। आपण जेउठाकू स्पर्श करिबे सेठारे उन्नतिर संभावना सृष्टि हेउछि। बंधुगण एपर्यंत आपणक जीवन रे एक बड़ समस्या थिला जे आपण जेते चेष्टा कले मध्य आपण टंका संचय करि पारिले नाही। पारिवारिक खर्च, दायित्व, हठात विपद सबु मिसी आपण भविष्यत पई किछि संचय करि पारिले नाही। किंतु एही समय रे सेही चित्र परिवर्तन हेबा आरंभ हेबो। जेतेबेले शनि महाराज प्रसन्न हुअंती, से केवल टंका दियंती नहीं, बरं मानसिक शक्ति एवं स्थिरता मध्य दियंती। आपण पूर्व अपेक्षा अधिक आत्मविश्वासी हेबे। आपणकर निष्पत्ति नेबार शक्ति वृद्धि पाइबो एवं आपण आपणक जीवन उपरे नियंत्रण फेरी पाइबे। किंतु बंधुगण गोटिए कथा बहुत गुरुत्वपूर्ण। एही समय रे समस्तंकु आपणक भाग्य विषय रे कहंतु नाही, कारण वृष राशिर जीवन रे ईर्षारु लोक कम नाहंती। अनेक आपणक प्रगति लक्ष्य करिवे,
किंतु समस्ते एहाकु सह्य करि परिबे नाही। तेणु चुपचाप निज काम करंतु एवं शनि महाराजंको उपरे विश्वास रखंतु। जेउमाने आपणंकु अपमान करिछंती, अवहेला करिछंती किंबा पछरु आपणंकु क्षति पहुंचाइबाकु चेष्टा करिछंती, सेमाने एही समयरे निज कर्मर फल पाइबा आरंभ करिबे। एही समयरे आपणंको घरे शांति बुद्धि पाइब, परिवार रे हास फेरी आसिबो एवं आपण अनुभव करिबे जे एते दिनर मानसिक चाप धीरे धीरे कमी जाउछि। आपण निज पाई एवं आपणंको परिवार पाई पुणी स्वप्न देखिबा आरंभ करिबे। आपणंको पिलामानंकर भविष्यत, आपणंको स्थिरता, समाजरे सम्मान सबु किछि विषयरे नूतन भावरे चिंता करिबार साहस पाइबे। बंधुगण, शास्त्र अनुसारे एही समयरे मां लक्ष्मींको कृपा बजाय रखिबा पाई घर सफा रखिबा, अनावश्यक कला एडाइबा एवं महिला मानंकु सम्मान करिबा बहुत जरूरी। कारण जेउठारे अशांति थाए लक्ष्मी सेठारे रुहंती नाही। जदि आपण प्रतिदिन सकाळे निज मनरे मां लक्ष्मी एवं शनि महाराजंकु स्मरण करंती एवं धार्मिक पथरे निजर कार्य जारी रखंती, तेबे एही समयर लाभ आपणंक जीवनरे शीघ्र प्रकाश पाइब। बंधुगण, एबे बैंक गाड़ी आपणंक द्वारे ठक ठक करिबाकु जाउछि। हाँ, एही घटना आपणंक हृदय को छुईब, कारण आगामी 3 दिन मध्यरे बैंक गाड़ी आपणंक द्वारे अटकी जिवो एवं एहा आपणंक पाई किछि खबर, किछि आश्चर्य आनिछि, जहार सत्य जानिबा परे आपण सुस्थ होई जिवे। बंधुगण, जदिओ आपण मृत्युवरण करंती, एही भिडियो को अनदेखा करंतु नाही। आपणंकर ग्रहगमन एहा आपणंक पाई विशेष भावरे आनिछि एवं बैंक गाड़ी आपणंक घरे 72 घंटा मध्यरे पहुंचिबा एक साधारण कथा नुहे। एहा आपणंकु भाबी पारे जे एहा काहींकी आसीछि, केउ कारणरु आसीछि, एही प्रश्न आपणंक मनरे उठी पारे, किंतु चिंता करंतु नाही। मु एही भिडियो रे संपूर्ण सत्य विस्तारित भावरे कहिबी। आपणंक जीवन रे जेते समय आवश्यक बिना धारे करंतु एवं एही सूचना आपणंक परिवार सदस्यंक ठारू लुचाई रखंतु एवं शेषरे एहाकू एका देखंतु। हाँ, कारण एहा कलिजुगर सबुठारू गंभीर घटना जहा आपणंक सहित घटिबाकू जाउछि। तेणु एहाकू एका देखिबा आवश्यक हेबो। किंतु सर्वप्रथमे जदि आपण एही भिडियो को पसंद करि नाहंती, तेबे मोर प्रिय भक्तगण, प्रथमे एक लाइक दियंतु एवं मंतव्य विभाग रे जय भगवान शनि महाराज लेखंतु। एहाकू लेख, तुमे समग्र पड़ोसी एवं तुमर समग्र परिवारर सबुठारू धनी व्यक्ति होई जिवो। जदि तुमे एहा विश्वास करुनाहो, तेबे एहाकू एक कागजरे लेख एवं आखि बंद करी एक छोट मंतव्य लेख। हाँ, एवं एबे भिडियो आरंभ करिबा। बंधुगण, प्रथमे तुमे तुरंत एक सुरक्षित स्थान रे सतर्क रहिबा उचित। मु तुमकु शपथ करुछि एवं मु तुम पाई शपथ करुछि, कारण अनेक समयरे तुमे तुमर ग्रह गुड़िकर गति अनुसारे अन्य मानंक सहित सूचना बांट, अर्थात तुमे एहाकू भूल लोकंकु कहिथा एवं एहा सेमानंक हातरे पहुंची जाए, जहा पाई तुमे बहुत समय पाई अनुताप कर। मु एहा भल भाबरे जाने, जहार अर्थ हेउछि तुमे किछि पाउनाहो, तुम सहित किछि परिवर्तन हेउ नाही एवं भाब नाही जे एहा तुमर ग्रह मानंकर दोष। बंधुगण, एहा तुमर अज्ञता जोगु घटुछि, किंतु एबे तुम पाई सतर्क रहिबा बहुत गुरुत्वपूर्ण, कारण आगामी 3 दिन मध्यरे बैंक गाड़ी तुमर द्वारे ठक ठक करिबाकू जाउछि। बंधुगण, एहाकू साधारण भाबिबार भूल कर नाही, एहाकू अनदेखा कर नाही, कारण एहा एक साधारण गाड़ी नुहे। प्रथमे तुमे विश्वास करिबो नाही जे एहा आमद्रे ठक ठक करि पारे, किंतु बंधुगण, एही भविष्यवाणी मिथ्या नुहे, एहा सत्य हेबो। मु केवल बड़ कथा कहुछि बोली भाब नाही, कारण तुमर निजास ग्रहगमन एही खबर आनिछि।
କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏହି ସମୟ କେବେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଆସିଛି କି? ଏହି ଦିନ କେବେ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିଛି କି? କିନ୍ତୁ ଏହା ହଠାତ୍ କିପରି ଘଟିଲା? ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଯେ ତୁମେ କେବେ କଳ୍ପନା କରିଛ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯେ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭ୍ୟାନ ତୁମ ଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ପଛରେ ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ଅଛି, ଏବଂ କାରଣ ଏପରି କିଛି ଯାହା ତୁମେ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନାହଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହା କହି ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ତୁମର ଜୀବନ ଆଉ କେବେ ସମାନ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ନାଟକୀୟ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏହା ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଯେ ତୁମକୁ ଆଉ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବିଷୟରେ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲ, ତୁମର ଏତେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଏବଂ ତୁମେ ଏହା ବିଷୟରେ ଭାବି ଶୋଇପାରିଲ ନାହିଁ। ତୁମେ ଦିନ ରାତି ଭାବୁଥିଲ ଯେ ଏହି ସମସ୍ୟା କିପରି ଶେଷ ହେବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ମୁଁ କେବେ ଶାନ୍ତି ପାଇବି। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ କେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମ ମନରେ ଏହା ଭାବୁଛ, ଏବଂ ତୁମର ନିଦ୍ରା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ତୁମ ଭିତରେ ଏକ ଭୟ କାମ କରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ତ୍ରୁଟି। ଯଦି ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖ, ତେବେ ତୁମେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସହ୍ୟ କରି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମେ ଭିତରେ ଭୟଙ୍କର ଅନୁଭବ କରୁଛ ଏବଂ ନିଜ ଉପରେ ରାଗି ଯାଉଛ। ଭାବୁଛ କେବେ ତୁମେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବ? ମୁଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବି। ମୋର ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ବଦଳିବ? ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣୁ ଯେ ତୁମେ ଏକ ଶୋଷରୁଦ୍ଧ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛ। ତୁମର ସମୟ ବିତି ଯାଉଛି ଏବଂ ଏବେ ତୁମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛ, କାରଣ ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଉନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଛୋଟ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲି, ଯାହା ବାସ୍ତବତା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଭଗବାନ କେବେ ବି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଆମକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଶୋଷରୁଦ୍ଧ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆଣିବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମକୁ ସବୁକିଛି ଦେବେ ଯାହା ଆମେ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲୁ। ଏବଂ ବୁଝ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେହି ସମାନ ଧନ ଗାଡ଼ିରୁ ସିଧା ତୁମ ଘରକୁ ଆସିବ, ସେହି ସମସ୍ତ ଧନ। ତୁମେ ହୃଦୟର ସହିତ ଯାହା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ। ତୁମର ପରିସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବଦଳିଯିବ ଏବଂ ଦେଖ, ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ଏବେ ତୁମେ କେବଳ ଏବଂ କେବଳ ବିଶ୍ରାମ ନେବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ ପାଖରେ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗଣିବା ପାଇଁ ସମୟ ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମ ଘରକୁ ଏତେ ଧନ ଆସିବ ଏବଂ ତୁମକୁ ତାହାକୁ ଛାତିରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତୁମର ଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ କିଛି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା କାନରେ ଶୁଣ ବନ୍ଧୁଗଣ। ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ତୁମ ପାଇଁ ଏହି 3 ଦିନ 21 ସବଟ୍ରାକସ୍ନ 22 ସବଟ୍ରାକସ୍ନ 23 ଜାନୁଆରୀ 2026, ଏହି 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତୁମର ଟଙ୍କା ରଣନୀତିରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ତୁମର ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଟଙ୍କା। କାରଣ ତୁମେ ତୁମର ଧନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କର, ତୁମେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିପାରି ନଥିଲ। ତୁମର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ୁଥିଲା, ତୁମର ଆୟ ହ୍ରାସ ପାଉଥିଲା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ନିରନ୍ତର ଦେଖାଦେଉଥିଲା। ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ତୁମର ଅନେକ କାମ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ତୁମେ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲ। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁନଥିଲ, ତୁମେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏଠାରୁ ରୋଜଗାର କରି ସେଠାକୁ ଯାଉଥିଲ। ତୁମେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ଚାଲିଥିଲ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା, ତୁମର ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରି ନଥିଲ। ତୁମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବ? କେଉଁଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇବ? ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥିଲ। ତୁମେ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ
ସଞ୍ଚୟ କରିପାରୁ ନଥିଲ। ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ତୁମର ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ନପାର, ତେବେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଆଉ ଏକ ସମସ୍ୟା ଫେରି ଆସିବ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନକୁ ଦେଖ, ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର, ବହୁତ ନାଜୁକ ଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ ଦିନକୁ ଦିନ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମେ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସମୟ ତୁମକୁ ଏହା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ ଏବଂ ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନାହଁ। ତୁମର ସମସ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତୁମର ଜୀବନ ତୁମେ ଯେପରି ଚାହୁଁଛ ସେପରି ହେଉନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ ଭାବୁଥିଲ ଯେ ସମସ୍ୟାର କାରଣ କ'ଣ? ତୁମେ କୌଣସି ଭୁଲ କରିଛ ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତୁମେ ଏକ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ଗଠନ ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ଜୀବନରେ ଏକା ବସିଛ, ବରଂ ତୁମର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଅଭାବ ଅଛି। ତୁମେ ଭାବ ଯେ ତୁମେ ଏହି କାମରେ ତୁରନ୍ତ ସଫଳ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ କାମ କରୁଛ, ତେବେ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ହିଁ ତୁମେ ସଫଳତା ପାଇବ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଯେ ତୁମର ଆର୍ଥିକ ରଣନୀତିରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତ୍ରୁଟି ଯାହା ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଥିଲା, ଯାହା ତୁମ ଜୀବନରେ ନିରନ୍ତର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା, ତାହା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ଆଗାମୀ 3 ଦିନରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ, ଧନ ପ୍ରଭୁପତି ଯୋଗ, ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ ତୁମର କୁଣ୍ଡଳୀରେ, ଏହି 3ଟି ଯୋଗ ତୁମର କୁଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗଠନ ହେଉଛି ଏବଂ ଯାହା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଆର୍ଥିକ ରଣନୀତିର ଅଭାବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ ହେବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ଯେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧନୀ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆଗାମୀ 3 ଦିନରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ଧନୀ ହୋଇଯିବ। ତୁମର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା, ତୁମ ସହିତ ନ ରହୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା, ତୁମ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଏବେ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ସମାଧାନ କହିବି ଯାହା ଯୋଗୁଁ ତୁମ ପରିବାରରେ ସବୁବେଳେ ଟଙ୍କା ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ତୁମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ଯେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, କାରଣ କୁହାଯାଏ ଯେ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଏବଂ ଆଗାମୀ 3 ଦିନରେ ତୁମ ଜୀବନରେ ସମାନ କିଛି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବେ। ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ, ଯେଉଁ କାମକୁ ଆପଣ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ, ତାହା ଏବେ ସେହି କାମକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯିବ। ଯଥାସମ୍ଭବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା କଷ୍ଟ ଏବେ ଶେଷ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଛୋଟ ମୌଳିକ ମନ୍ତ୍ର କହିବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଛୋଟ ସମାଧାନ କହିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏହି ସମାଧାନକୁ ସାବଧାନତାର ସହିତ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେହି ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣି ନପାରନ୍ତି, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମାଧାନ, ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମୌଳିକ ମନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧନର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ତ୍ର, କୁବେର ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତ ଭଳି ଉପଚାର କରିପାରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ହ୍ରୁଁ ଶ୍ରୀ କମଲେ କମଲାୟ ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ
ଏବଂ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣ କୁବେର ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବେ। ଧନରେ କିମ୍ବା ଥର ଓಂ ଯକ୍ଷେ କୁବେର ବୈ ଶ୍ରବଣାୟ ଧନ୍ୟ ଅଧିପତୟ ଦେହାଦ୍ପା ସାହା ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଘର ସଫା ରଖିବା ଆମର ଜୀବନ। ଆମ ପରିବାରରେ ଧାନର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ମଇଳା ଥାଏ ସେଠାରେ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ କମିଯାଏ। ସେଠାରେ ବିନାଶର ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସର୍ବଦା ଏହା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଏକ ଭଲ କଥା ଯେ ଯେଉଁ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା, ଶବ୍ଦ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅପମାନ ହୁଏ ସେହି ଘରେ କେବେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ରୂପ ହୋଇଥିବାରୁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏହା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତୁମେ ଏହି ମୌଳିକ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ତୁମ ଜୀବନରେ ଧନିଆ ପତ୍ରର ଅଭାବ ଅଛି ତେବେ ତାହା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ତୁମର ଧନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ତୁମର ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଫସି ରହିଛି, ତୁମେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଋଣ ନେଉଛ, କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତେବେ ଏହି ସମୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଯେତେ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୁଁ ଏକ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରିବି, ଭଲ ଆୟ ହେବ, ତାପରେ ତୁମ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହି 3 ଦିନରେ ତୁମେ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯାହା ଭାବ, ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତୁମକୁ ଭୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସେହି କଥା ତୁମ ପାଇଁ ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ତୁମର ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନରେ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି କେବେ ବି ସମାଲୋଚନା କର ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ତୁମେ ଜୀବିତ ଅଛ। ତୁମକୁ ତୁମର କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। ତୁମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କାରଣ ଆଜି ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ ତୁମ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଉପରେ ଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମର ଫଳ ମିଳିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଯେ ଶନିଙ୍କ ଅନେକ ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତୁମର ସଂଯୋଗରେ ଶନିଙ୍କୁ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ଦେଖ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଶନି ଗ୍ରହର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, କଷ୍ଟ, ସମସ୍ୟା, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା, ଆମ କାମରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ, ଜୀବନରେ ଧନ ଏବଂ ଖ୍ୟାତିର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଆମ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଶନି ଗ୍ରହର ସଂଯୋଗ, ଶନି ଗ୍ରହର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମର ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏପରି ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତା ଆଣିବ। ଆପଣ ଏପରି ଉପାୟ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଆଜି ଶନି ଏବଂ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏତେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାପ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶନିଙ୍କ ଏକ ରୂପ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ଖରାପ କିମ୍ବା ଭଲ ପ୍ରଭାବ ଥାଏ, ପାପ କିମ୍ବା ପୁଣ୍ୟର ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ମିଳିଥାଏ। 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମାନଙ୍କ ପାପ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ନୁହନ୍ତି? ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଜଟିଳତା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟର ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି? ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଏବେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି
କାରଣ ଆଜିର ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଖୁସିରେ ଭରିଦେବ। ଆପଣଙ୍କ କାମ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା, ସର୍ବଦା ଥିବା ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ, ଛୋଟ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ନିଜକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଆସିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବା ସହିତ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିନିଷ ଦେବ, ଯାହା ଆପଣ ସର୍ବଦା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହି 3 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଖୁସିର ସମୟ ହେବ। ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଥର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ଏହା କରିବି, ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ଏହା କରିବି, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ସମୟ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲା, କେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ, କେତେବେଳେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ସେହି କାମ ପୂରଣ କରିପାରିଲ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ବରଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନକୁ ଦେଖ, ତେବେ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ଲୋକମାନେ ତୁମ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ତୁମଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଜି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ବନ୍ଧୁ, ତୁମର କିଛି ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ତୁମର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଖୁସି ନଥିଲେ, ସେମାନେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ତୁମର ସମୟକୁ ଦେଖି ତୁମଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥିବା ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁ, ସାମାଜିକ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ହସୁଥିଲେ, ଆଜି ତୁମେ ସେହି ସମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଜର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମେ କେବେ ଭାବିନଥିଲ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନରେ ତୁମର ନାମ ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତୁମର ପରିବାରର ନାମ ସର୍ବୋପରି ହେବ। ତୁମର ପିତାମାତାଙ୍କ ନାମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ ଆଶା କରୁଥିବା ପିତା, ଆଜି ସେହି ଆଶା ସତ ହେବ। ତୁମର ଜୀବନରେ ଏକ ଆଶାର କିରଣ ଆସିବ ଯାହା ତୁମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଦେବ ଏବଂ ତୁମର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ, ତୁମର ଜୀବନ ପାଇଁ ଆଜି ଏହା ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ଏହା ଦେଖି ତୁମର ହୃଦୟ ବହୁତ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେବ, ତୁମର ହୃଦୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ତୁମେ ପରିବାରରେ କିଛି ଛୋଟ ପାର୍ଟି ଆୟୋଜନ କରିପାରିବ, ଯାହା ପରିବେଶକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବ।